तार स्मरण शक्ति बढ़ दृष्टिशक्ति बढ़ एवं शारीरिक वृद्धि उत्तम हम रोगमुक्त गुड़े रोग ताक हुए नहीं चिरायु दीर्घायु हुए पुरुष ही शतायु पुरुष 100 वर्ष बंचब अवश्य विगत घन निशीथे प्रातः उत्थाय नित्यम पिबती खलु नरोजो घ्राण रंध्रेण बारी स्वभवती मतिपूर्ण चक्षुषा तार्क्षतिल्यो बलिपलित विहीन रोगमुक्त चिरायु। नमस्कार मोर चैनल को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज वीडियो आम समस्त बहुत ही स्पेशल कारण आज पर्यंत सब वीडियो रे आमे आसन विषय जानुथिले एवं आसनर उपकारिता जानुथिले किंतु आज वीडियो रे जानिबा योग एवं प्राणायाम अभ्यास करी संपूर्ण सुस्थ निरामय एवं दीर्घायु जीवन बंचिबार एक ज्वलंत उदाहरण देखिबा एवं तांकठारु किछि सुनिबा। तो से आम समस्त प्रेरणा एवं उदाहरण। तो आज तांकर बयस 90 वर्ष ए बयस रे मध्य से संपूर्ण खाली आखिरे देखि पारंती बही मध्य पढ़ी पारंती एवं बही पढ़ी बहुत जिनस मने मध्य रखंती। तो से आम समस्त बहुत बड़ उदाहरण। तो आज ये वीडियो माध्यम रे से आम मानू किछि ज्ञान देवे जहाँकि सबुठु मूल्यवान जिनस आमर आखि तार जत्न आमे केमती नबा सी केमिति तांका आखिर जत्न नहीं आज पर्यंत खाली आखिरे देखिबार सामर्थ्य रखिजंती। तो खाली सेतिकी नुह सी आज भी संपूर्ण सुस्थ कौनसी रोगरे मध्य से आक्रांत नहांती। तो से निश्चिंत भाव में आम समस्त बहुत बड़ उदाहरण। तो एबे आमे तांका ठारो किछि सुनिबा। से होचंती मोर नना मोर ससुर। तो एबे आमे तांका सहित कथा हेबा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाखिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांशस्तनूभिः व्यसेम देवहितं जदायुः। वेदोक्त मंत्र स्मरण पर कार्यारंभ करवा। ये मंत्र साधारण अर्थ है हे प्रभु परमेश्वर मु सब मंगल ही शुणे मु सब मंगल ही देखे एवं देवता मानकर हित निमित्त सेवा निमित्त मोर ये देह स्थिर अंग सहित दीर्घ दिन रहू ताद्वारा मु देवता मानक संतुष्ट करि जो भाव में कार्यक्षम अच्छी से भाव में कार्यक्षम सब थाए ताहले मु समस्त सेवा करि सारा विश्व प्रत्येक प्राणी चर अचर समस्त परमात्मा विद्यमान अच्छा तो समस्त देवता समस्त सेवा करवा मोर कर्तव्य हो। आज मु बड़ लोक मैंने शुणिले तो भल कथा से जदि कार्यकारी करने को चेष्टा करेंगे भल कथा ना विशेषतः मो पिला मानू जो मैंने किशोर बयस पिला जो मान भविष्य रही जो मैंने जहाँ ठू देश जाति बहुत किसी आशा करुँची से उद्देश्य किसी कहबी। आम मानकर 10 इंद्रिय अच्छी पंच कर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय आखि कान नाक चर्म जिह्वा एमानक मध्य आखिर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण। आजिकल देखा जाउछि विजातीय खाद्यपेय जनसाधारण चालीचलण गतिविधि विपर्यस्त अवस्था थिबारु चक्षु रोग होछि।
ये चक्षु रोग आजिकल पिला अवस्था फोन जहाँ तो आगुरी कारण थिला तापर पुणी एबे नुआ कारण मिसी जाइए जो टीवी फोन कंप्यूटर एमान को देखिकी पिला माने जो आरंभ कर शिक्षा एवं ताफल बेसी कोमल अवयव पर बाधा उपजुच खाद्यपेय तो सब विषाक्त हो गला एपरिक गाई मानकर क्षीर जो मैंने आमिष खाऊँ से आमिष समस्त विषाक्त हो खाद्यपेय सकाश ये सब अपचार सहित पुणी जनसाधारण चलनी प्राचीन चलना जमी से चलनी के छाड़ी सारे प्रकृति आमको छाड़देले आम प्रकृति को छाड़ी सारे केमतिका आउ गछपत्र घर घर मानक घर बाहरी पड़े बारी बगीचा जंगल तोटा सब थिला आउ एबे नहीं गछपत्र सब कटा सारे या फल कौन हो ना परिवेश पर प्रतिकूल परिस्थिति प्रतिकूल प्रभाव पड़ुछ आजिकल जो जलवायु जनित व्याधि मान उत्पन्न होगुड़ाक आगे नाला ये सब दृष्टि आम चलवाई टी सतर्कर सहित चलवाई पड़ो एथिरे बेसी पिला माने ही आक्रांत होउचंती तेणु से उद्देश्य मु आखिर जत्न उपरे टिके ध्यान देवी केतोड़ी कथा मैं कहबी जो पिला माने पिला बेलू अभ्यास कले से अत्यंत सुफल पाइबे बोली मोर आशा आखि खराब हेले आम आखि डाक्तर को जीवा आखि डाक्तर देखिकी जहाँ किसी खाद्यपेय व्यवस्था करेंगे ता छड़ा औषध व्यवस्था करेंगे आखि की ग्लास देवे ये तार प्रकृत उपचार बोली मु भावुनी मु जड़े डाक्टर किंतु एथिरे जे संपूर्ण चिकित्सा हो यहाँ स्थायी चिकित्सा हो यहाँ मोर निजर हृदयबोध होने आम आम पिला बेल कथा कहूँ मुझे राउंड अबाउट 90 है बयस मत मुझे जी अंगे निभे से कथा आप कहबी मुझे जहाँ किसी फल पाई से कथार किसी शुणेबी मुझे जहाँ फल पाई बर्तमान एत वर्ष 88 वर्ष है मत आजिकल जो रोग लोक मैंने पीड़ित होती मोर एत पीड़ा ना मोर एत पीड़ित नुहे प्राय सुस्थ अनुभव करुँच मोर शारीरिक मानसिक वैकल्य एपर्यंत देखा जाए नहीं विशेष हाँ वार्धक्य जनित क्लांति आसूची किंतु से दूर बाधिला भाया मु अनुभव करने मत रोग बहुत कम तार कारण अच्छी मु पिला मानक कहबी से माने बाल्यावस्था बाप माँ जत्न जमी ना कथा बाप माँ तो नौ आजिकल सब पिला माने पिला बेलू सब पाठ पढ़ाऊँ आम पिला दिने आम एत कम बयस पाठ पढ़ुलु आम बेले 6 वर्ष पाठ आरंभ होता विशेषतः ब्राह्मण घर मानकर कान फड़ा कर्णवेद पर विद्या आरंभ हुए से 6 वर्ष
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇକରି 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପାଟି ଟିକେ ଫିଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାକୁ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଅବଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏତେ ଆଉଟଲୁକ୍ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ, ସେମାନେ ବି ପାଠ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର କହିବା କଥା, ପିଲାଦିନୁ ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଇପାରିବେନି। ଆମମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଏତେ ନାହିଁ। ତଥାପି କେତୋଟି ଜିନିଷ ତ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯଥା ଜଳଖିଆ ଆମେ ଖାଉଥାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ଚୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ, ପାଟିକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ଖାଉଥାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ନକରି ଗଜା ମୁଗ ଗଜା କରିକିରି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମିଠା, ଟିକେ ନଡ଼ିଆ, ପାଚିଲା କଦଳୀଟେ ମିଶାଇକିରି ପ୍ରତିଦିନ ଜଳଖିଆ ଯଦି ପିଲା କରେ, ତା'ର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଚୋବେଇକିରି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାପାମାନେ ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ଚୋବେଇକିରି ଖା। ଗିଳି ପକାଇଲେ ଝାଡ଼ା ହେଇଯିବ, ବିଶେଷ ଉପକାର ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏଇ ଜଳଖିଆ ଉତ୍ତମ ଜଳଖିଆ, ଏଇଟା ପିଲା ପକ୍ଷରେ ହିତକର ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବି, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ସଂଯତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଟିକେ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବେନି। ବୟସ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବେନି। ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ବୟସ ହେଇଥିବ, ଆଖି ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଥିବ, ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଚଳିଯିବ। ନହେଲେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଖି ତ ଖରାପ ହେବ, ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପିଲାମାନେ ଯେମିତି 6 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, 6-7 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ପିଲାକୁ ଶୀର୍ଷାସନ କରାଇଲେ ଭଲ। ଶୀର୍ଷାସନ ବୋଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି ଶରୀରଟା ଉପରକୁ ଠେଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଠିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକର ସହାୟତାରେ ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିଲା ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେବ। ଏଇଟା ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧକ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧକ, ଦୀର୍ଘାୟୁ କରାଏ। ଏଇଟା ଯଦି କାହାର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଥିବ, ଡାଇବେଟିସ୍ ପ୍ରଭୃତି ରୋଗ ଥିବ, ସେ ଲୋକମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଟା କରେଇଲେ ସେ ରୋଗ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗଲା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ। ତୃତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ କହିବି, ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସକାଳେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବା, ହାତ ଧୋଇକି ମୁହଁ ଧୋଇଲା ବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର କଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଢେର। 4 ଥର ଯଦି ହେଇପାରିଲା 3 ଥର ପାଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ପାଣି ଛାଟିକିରି ହାତରେ ଆଖି ମେଲା କରିକିରି ପାଣି ଏପଟକୁ 3-4 ଥର, ସେପଟକୁ 3-4 ଥର ଖୋଲା ରଖିକିରି ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ କରି ଛାଟିବାକୁ ହେବ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଉଷୁମ ରହିବନି। ଏ ଅଭ୍ୟାସଟା ଦୀର୍ଘ କାଳ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଯେମିତି ପିଲା କିଶୋର ବୟସରେ ହେଇଯିବ, ପିତାମାତା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତାକୁ ସେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା, ଲାଜ ମାଡ଼ିବ ବୋଲିକିରି
ଲାଜ ଲାଗୁଛି ବୋଲିକିରି ଚୁପ୍ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବୟସ ଆସିଲେ ହେବ। ପିଲା ଲୋକ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କ'ଣ ସେ କରୁଛି ଜାଣିପାରୁନି, ତାକୁ ସେ ବାବଦରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ 25 ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସେ ରଖିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାମଲାଳସା 16 ଗୁଣ ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜା ଢାଙ୍କିକି ତାକୁ ରଖିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆବଶ୍ୟକ, ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷରେ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷରେ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାମ ଦିଏ। ଯଦିଓ କିଶୋର ବୟସରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷଠୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗୁଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡେରିରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସଂଯତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତିକା ନା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହିପତ୍ର ଆଣିକି ପଢ଼ିବାକୁ ତାକୁ ଦେବା ଏବଂ ତା'ର ମନ୍ଦ ଫଳ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବା। ଆଉ ଯଦି ମନ ସେପଟକୁ ଗଲା ତାହେଲେ ଆଉ ପାଠ ସେ ପଢ଼ିପାରିବନି। ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବ ସେ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ବଢ଼େ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ତାପରେ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ବଢ଼େନି, ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ସେ ଯାହା ଶିଖେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ମାଟି କୁଣ୍ଢେଇ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ଗଢ଼ିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବ। କୁମ୍ଭାର ଯେମିତିକା କରେ, ଆଉ ଜନ୍ମ ବା ଭାଜନେ ଲଗ୍ନ ସଂସ୍କାର ଓ ନାନ୍ୟଥା ଭବେତ୍। ପାଠ କହୁଛି କଞ୍ଚା ଆଟିକାରେ ତୁମେ ଯେମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ, ସେ ଖପରା ହେଇକରି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚିହ୍ନ ଲିଭେ ନାହିଁ। ବାପା ମା'ମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଥିରେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ। ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ପଢ଼େଇବା, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦେବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ବାପା ମା'ଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଥିରେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧୋଗତି ଦେଖିକିରି ଏଇ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସ୍କୁଲରେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସମୟରେ କିଶୋର ବୟସରେ ଏଇ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ, 16-17 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲେ, ପ୍ରାତଃ ସକାଳରୁ ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ ତ ମୂଳରୁ ସେଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ କରେଇଥିବ। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ବିଗତ ଘନ ନିଶୀଥେ ପ୍ରାତଃ ଉତ୍ଥାୟ ନିତ୍ୟମ୍ ପିବତି ଖଳୁ ନରୋଜୋ ଘ୍ରାଣ ରନ୍ଧ୍ରେଣ ବାରି ସଭବତୀ ମତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁଷା ତାର୍କ୍ଷ ତିଲ୍ୟୋ ବଳିପଳିତ ବିହୀନ ରୋଗମୁକ୍ତ ଚିରାୟୁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଘନ ନିଶୀଥ ଅତୀତ ହୋଇଗଲା ପରେ, ନିଶୀଥ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର, ଘନ ନିଶୀଥ ଅତୀତ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ରାତି 3:30 4ଟା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକିରି ଯେଉଁ ଲୋକ ନାସାରନ୍ଧ୍ରରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଏ, ତା'ର ସଭବତୀ ମତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଏ। ଚକ୍ଷୁଷା ତାର୍କ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ତା'ର ଗରୁଡ଼ ସମାନ ହୁଏ। ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ବହୁ ଦୂରରେ ଥାଇକରି ଆକାଶରେ ଥାଇକରି ତଳେ ଶିକାର ଦେଖିପାରେ, ସେଇଭଳି ବହୁ ଦୂର ପରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ରହେ। ଚକ୍ଷୁଷା ତାର୍କ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ବଳି ପଳିତ ବିହୀନ, ବାଳ ପାଚେ ନାହିଁ କି ଚମ ଲୁଡ଼ୁଲୁଡ଼ୁ ହୁଏ ନାହିଁ ବୟସ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ। ଚକ୍ଷୁ ବଳି ପଳିତ ବିହୀନ, ରୋଗମୁକ୍ତ, ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ତାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଚିରାୟୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଏ। ପୁରୁଷ ହୋଇ ଶତାୟୁ, ପୁରୁଷ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ଅବଶ୍ୟ। ପୁରୁଷ 100 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, 16 ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
ଆଉ ବି ଆଗରୁ କରାଯାଇପାରିବ ପିଲା ଯଦି କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲା ହୁସିଆର ହେଇଥିବ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି, ନହେଲେ ଆଉ ଆଗରୁ ବି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ, ସେ ବୁଝିବେନି। ଅନ୍ତତଃ 12-14 ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଲ। ଚକ୍ଷୁଷା ତାରକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ବଳିପଳିତ ବିହୀନ ରୋଗମୁକ୍ତ ଚିରାୟୁ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ଲୋକ ମାନେ 100 ବର୍ଷ ଅବଶ୍ୟ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ। ଆମ ବେଦ କହୁଛନ୍ତି ଶତାୟୁ ଏଇ ପୁରୁଷ 120 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଚକ୍ର 120 ବର୍ଷ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଂଶୋତ୍ତରୀ ମତରେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଂଶୋତ୍ତରୀ ଆଉ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରୀ ମତରେ 108 ବର୍ଷ, ବିଂଶୋତ୍ତରୀ ମତରେ 120 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଆମର 9 ଗ୍ରହ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଘୁରନ୍ତି। 100 ବର୍ଷ 120 ବର୍ଷ ଯେ ବଞ୍ଚିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥିବ। ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଯେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ ତ ମହାଲଲାଟ, ଦୀର୍ଘକର୍ଣ୍ଣ ଲୋମା, ପଶ୍ଚାନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜାନିଆ ଦୀର୍ଘାୟୁ ରୀତି। ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଯାହାର ପଶ୍ଚାନ ମସ୍ତିଷ୍କ ପଛପଟକୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ବଢ଼ିକିରି, ଯାହାର କାନରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଳ ଅଛି, ଯାହାର କାନ ଲମ୍ବା, ଯାହାର ମହାଲଲାଟ କପାଳଟା ଓସାର, ସେ ଲୋକ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଏ। ମହାଲଲାଟ ନୀଳକେଶ ନା। ସେ ତେଣୁ ପିଲା ଆମର କେମିତି ଦୀର୍ଘକାଳ ବଞ୍ଚିବ, ସେଇଟା ପିଲାଦିନୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି। ଏକ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ବି ଅନେକ କଥା ମୁଁ କହିବି। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 21,600 ଅଛି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, 21,600 ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ। ଏ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ୱାସ ଯଦି ସଞ୍ଚୟ ଆମେ ନ କରିପାରିବା, ଅଯଥା କ୍ଷୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆୟୁ କମିଯିବ। ନହେଲେ ଯେ ଲୋକ ଆସିଛି, ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକିରି ଆସିଛି 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସିଛି। ଆମରି ନିଜ ଅପଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ଆୟୁକୁ କ୍ଷୟ କରୁଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ କେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ସଞ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ? ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଉଛି ପ୍ରାଣର ଆୟାମ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମ। ପ୍ରାଣର ଆୟାମ, ବିସ୍ତାର। ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାର କରିକିରି କେମିତିକା ଅଧିକ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇପାରିବା, ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେଇଟା ପ୍ରାଣାୟାମ କ'ଣ? ସେଇଟା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପୂଜା କ'ଣ, ପାର୍ବଣ କ'ଣ, ଉପବାସ କ'ଣ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ସବୁଯାକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଲାଭ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଧର୍ମ କେତେବେଳେ ମନ୍ଦ କଥା ଶିଖାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ଧର୍ମ କାହାକୁ ମନ୍ଦ କଥା ଶିଖାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଧର୍ମ ବୋଇଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର। ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦୈନିକ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ରାଣାୟାମଟା କ'ଣ ନା, ସେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସେଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଗୋଟିଏ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା। ପ୍ରାଣାୟାମ ତ୍ରିକାଳରେ କରାଯାଏ, 3 କାଳରେ। ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ସକାଶେ 3 କାଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିପାରୁନଥାଏ, ଗୋଟେ ଥର କରୁଥାଏ, କିମ୍ବା 2 ଥର କରିହେବ। ସକାଳେ କରିହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରିହେବ। ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିକି ଆମେ ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। 2 ଥର କରିପାରିବା, 3 ଥର କରିହେଉନି, କିନ୍ତୁ 3 ଥରର ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିଦେଉଛୁ, କରିବାକୁ ହେଉଛି। ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଅଛି, ସେ ତ ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି। ତା ଶ୍ରେଣୀକି ଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ଅନେକ କଥା କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ହେଲେ ସକାଳେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ, ଦ୍ୱିପହରେ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ। ସେଥିରେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଦୈବତ, କିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଦୈବତ, କିଏ ରୁଦ୍ର ଦୈବତ, ଏହି ହିସାବରେ ପୂଜା ଉପାସନା କରାଯାଏ। ସେ କଥାକୁ ସେପଟକୁ କଲେ ସେ ଅଲଗା କଥା। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର।
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସକାଶେ ସୃଷ୍ଟି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସକାଶେ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଆଲୋକ ଦେବେ ନାହିଁ, ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯିବେ, ଏ ସବୁଯାକ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟାକୁ ଘୁରୁଥିବା ଯେତେକ ଗ୍ରହ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ। କାରଣ ଆଉ କୌଣସି ଗ୍ରହଙ୍କର ଆଲୋକ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ, ତା'ର ଆଲୋକ ନାହିଁ। ସେମିତି ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କର କାହାରି ଆଲୋକ ନାହିଁ, କାହାରି ଉତ୍ତାପ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକରେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକିତ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତାପିତ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହରାଜ ବା ଗ୍ରହେଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ଉପାସନା କଲେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଲାଭ ହୁଏ, ନିରୋଗ ହୁଏ ଲୋକ। ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ଭାସ୍କରାଦିଚ୍ଛେତ୍ ଧନମିଚ୍ଛେତ୍ ହୁତାସନାଥ୍। ଆଉ ମୋକ୍ଷନ୍ତୁ ଶଙ୍କରାଦିଚ୍ଛେତ୍, ଏ ଜ୍ଞାନନ୍ତୁ ଶଙ୍କରାଦିଚ୍ଛେତ୍, ମୋକ୍ଷ ମିଚ୍ଛେତ୍ ନାରଦନାଥ। କାହାଠୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର କହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ଯଦି ରୋଗ ବୈରାଗରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପାସନା କର, ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆରୋଗ୍ୟ ଭାସ୍କର ଦିଚ୍ଛେ, ଧନ ମିଚ୍ଛେତ୍ ହୁତାସନ, ଧନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ହୋମ କର, ଅଗ୍ନିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆରୋଗ୍ୟ ଭାସ୍କର ଧନ ମିଚ୍ଛେତ୍ ହୁତାସନାଥ୍। ତାପରେ ଜ୍ଞାନନ୍ତୁ ଶଙ୍କର, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା କର, ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। ଆଉ ଧନ ମିଚ୍ଛେତ୍ ମୋକ୍ଷ ମିଚ୍ଛେତ୍, ମୋକ୍ଷ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଆଉ ସଂସାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଯୋନିଗତ ହେବ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କର। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏକ, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମା, ଯେତେ ଦେବତା କହୁଛ ସବୁ ଯାକ କହନ୍ତି ଏକ, ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ। ତାଙ୍କର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୃଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଶିବ, ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଶକ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ତେଜ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ପଞ୍ଚଧା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସହଜରେ ହାସଲ ହେଇଯିବ ବୋଲିକରି ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଭାଗ ଭାଗ କରାହେଇଛି, ନହେଲେ ସବୁ ଏକ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କୁଆଡ଼ି ଗଲି ଭାରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣାୟାମ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ପ୍ରାଣାୟାମ କେମିତି? ପ୍ରାଣଟା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ସ୍ଫୁରକ, କୁମ୍ଭକ ଏବଂ ରେଚକ, 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସେ ସ୍ଫୁରକ ଆସ୍ତେ 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 ଗୋଟେ ପଟେ ନିଶ୍ୱାସ ବାଁ ପଟୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବାଁ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ଅନାମିକା ଆଉ ତର୍ଜନୀ, ଅନାମିକା ଆଉ କନିଷ୍ଠା ଏ ଧରିକିରି ବନ୍ଦ କରିବ। ଆଗ ଏଇ ଡାହାଣ ପଟେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିକି ବୁଢ଼ାଟାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠାଇବ। ସିଧା ହେଇ ବସିବ, ପଦ୍ମାସନ ପକାଇବ। ପଦ୍ମାସନ ବୋଇଲେ ଚକା ପକାଇବ। ପଦ୍ମାସନ 2 ପ୍ରକାର ଅଛି, ବଦ୍ଧ ପଦ୍ମାସନ, ମୁକ୍ତ ପଦ୍ମାସନ। ଆମେ ବଦ୍ଧ ପଦ୍ମାସନ ଯଦି କରିପାରିବ ଭଲ କଥା। ବଦ୍ଧ ପଦ୍ମାସନ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ତା ଉପରେ ଥୋଇବ, ଏପଟ ଏପଟ ଜଙ୍ଘରେ ଥୋଇବ। ଜଙ୍ଘ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘରେ ଗୋଡ଼କୁ ଥୋଇବ, ସିଧା ରହିବ। ଏଇ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିବ। ଏଇଟା ବଦ୍ଧ ପଦ୍ମାସନ। ମୁକ୍ତ ପଦ୍ମାସନ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ତାକୁ ଚକା ପକାଉଛେ, ସେ ମୁକ୍ତ ପଦ୍ମାସନ। ମୁକ୍ତ ପଦ୍ମାସନ ବି ଚଳିବ। ପଦ୍ମାସନରେ ବସି ମନଟାକୁ ନିଶ୍ଚଳ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନଟା ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ପ୍ରାଣାୟାମ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେଇପାରେନି। କରିକିରି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଯେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତା ପାଇଁ ହିସାବ ଅଛି ଗୋଟେ, ଯେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ପ୍ରଥମରୁ 32, 64, 16। 32 ମନେ 1, 2, 3, 4, 32 ଗଣିବା ଭିତରେ ନିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଆସ୍ତେ 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 ଯାଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିବ, ଆରପଟ ନାକ ବନ୍ଦ କରିବ। ତାପରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କର, କି ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କର, କି ଶ୍ଵେତ, ଦ୍ୱିପହରେ ହେଲେ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ସକାଳେ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ତା ଭିତରେ ଅଛି ଏଇ ଧ୍ୟାନଟା ଯେତିକି ସମୟ ତ ରହିପାରିବ ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ହିସାବ କହୁଛି 32 ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କଲା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ରଖିବ ନାହିଁ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ରଖିବାଟା ଅନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅହିତକର ହେଇପାରେ। ତେଣୁ 32 ଯଦି ଭର୍ତ୍ତି କଲ, ସେମିତି ସେଇ କ୍ରମରେ 64 ଗଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବ। ତାପରେ 16ରେ ଛାଡ଼ିବ। ଗଣିଲା 16 ଗଣିବା ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କି ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ ବାଁ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ନେଇଥିବ, ଯଦି ଇଏ ବାଁ ପଟେ ନେଇଥିବ ଯଦି ଡାହାଣ ପଟେ ନେବ,
ବାଁ ପଟେ ବନ୍ଦ କରିବ। ଆଗ ଡାହାଣ ପଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବ, ନେଇକି ସେଇଭଳି ପୂରକ କରିବ, ସେଇଭଳି କୁମ୍ଭକ କରିବ, ସେଇଭଳି ରେଚକ କରିବ। ଏଇଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତୁମେ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବଢ଼େଇବ ବୋଲେ ହଠାତ୍ ନୁହେଁ, 5-7 ଦିନ ଗଲା ଏମିତି କଲ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼େଇବ। ବଢ଼େଇଲେ ଏଇ ଅନୁପାତ ଏଇଆ 32, 64, 16 ୟାକୁ ଯଦି ବଢ଼େଇବ ତାହେଲେ ଯଦି 2 ବଢ଼ିଲା ସାଡ଼େ 4 ବଢ଼ିବ, ଏଡ଼େ 1 ରହିବ। ଏଇ କ୍ରମରେ ତାକୁ ବଢ଼େଇବ। ଯେ ବିଗିନର୍ସ ଯେ ଆଉ ଯେ ଆମର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ମନ୍ତ୍ର ଯେ ବୋଲିଲା ସେ ତା ହିସାବରେ ସେ ଥରେ ବୋଲିଲା, ଇଏ 2 ଥର ବୋଲିଲା, 4 ଥର ବୋଲିଲା, ଥରେ ବୋଲିଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକି ଆସ୍ତେ ଖସେଇଲା। ଏହି ହିସାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼େଇବ। ଏଇଟା ତୁମେ ଯେତେ ଥର ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ ସେତିକି ସମୟ କରିବ, ବାଧା ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି କରିବ ନାହିଁ, କି ଟାଣି ଟୁଣିକିରି ନିଶ୍ୱାସ ନେବ ନାହିଁ, କି ଭୁସ୍ ଭାସ ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ। ଛାତିରେ ଅଟକି ଯିବ, ଭୁସ୍ ଭାସକି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଏ ଯେ ଜିନିଷଟି ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଟା ବହୁତ ଉପକାରୀ। ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବ, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବ, ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସତେଜ ରଖିବ, ଆଉ ପରମାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନିଦ୍ରା, ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଆୟୁର୍ବେଦ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରର 3ଟି ଉପସ୍ତମ୍ଭ, ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ହେଲା ସ୍ତମ୍ଭ, 3ଟା ଖୁଣ୍ଟି। ଶରୀର ଗୋଟେ ଘର, ଏ ଘରଟିକୁ ରଖିଛି 3ଟା ଖୁଣ୍ଟି, 3ଟା ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟି। 3ଟା ଖୁଣ୍ଟି ହେଲା କିଏ ନା ଆହାର, ଇଏ କଫ, ବାତ, ପିତ୍ତ, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟି ଯାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି କି ନା ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଆହାର ଉପରେ ମୁଁ କହିବି ଏତିକି, ମୁଁ ତା'ର ଫଳ ପାଇଛି। ମୋର ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ହେବନି। ଆମିଷ ଖାଇଲେ ସ୍ୱତଃ ନିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯେଉଁ 21,600ର ଯେଉଁ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଥିରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ରକ୍ତ ଉଷ୍ଣ ରହେ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ନିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ ଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆଥଲେଟ୍ସ ସେମାନେ 100 ବର୍ଷ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ନିଶ୍ୱାସ ଖୁବ୍ ଘନ ଘନ ଚାଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ବଳଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି, ଖୁବ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇପାରନ୍ତିନି, ଆୟୁ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ମତେ କରିବ। ପ୍ରାଣାୟାମଟା କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁ ବୟସରେ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ ଯଦି ସାବଧାନତା ସହିତ କରିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଆସନ, ଯୋଗାସନ ପ୍ରଭୃତି ଅଛି, ଯାହାକି ବ୍ୟାୟାମ ଭଳିଆ କାମ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଖର ଚାଲିବ ନାହିଁ। ବହୁତ 84 ପ୍ରକାର ଆସନ ଅଛି। 84 ଆସନ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଯେଉଁଟା ତୁମ ସମୟ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନଶୈଳୀ। ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ସମୟ ତୁମକୁ ମିଳିଲା, ତା ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ଯଦି ଯୋଗାସନ କଲେ ମୋତେ ଭଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପାଇଁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ପାଦରେ ଗୋଡ଼ ତେଲ ମାଲିସ କରିବ। ଏଇଟା କଲେ ସୁନିଦ୍ରା ହୁଏ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରୁ କମିଯାଏ, ସୁନିଦ୍ରା ହୁଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଭଲ ରହେ। ଯେକୌଣସି ତେଲ ହେଲେ ଚଳିବ, ଯେକୌଣସି ତେଲରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସୋରିଷ ତେଲ ତ ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ସକାଳେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଯୁଆଡ଼େ ତେଲ ଲଗାଅ, କିନ୍ତୁ ପାଦର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିଠୁ ଯେଉଁ ସବୁଯାକ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତେଲ ଦେବ,
ଏବଂ ପାଦରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବ, ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ ଲଗାଇଦେବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତେଲଟା ଭଲ ଟିକେ ମାଲିସ କରିବ। ଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଇବ, ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ରାଗ, ଖଟା, ମିଠା ନହେଲା କ୍ୟା ଅତିଶୟ ଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମସଲା ମସଲି ଏସବୁ ଖାଇବନି। ସନ୍ତୁଳାଟି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ ବାରି ବଗିଚା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଶ୍ ପନିପରିବା ଆଣିବ, ଫ୍ରେଶ୍ ଖାଇବ, ସେଇଟା ଶରୀର ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକର। ଆଉ ବଜାରରେ ପଡ଼ିକି ଶୁଖିକିରି ଥିବ। ଆଜିକାଲି ବି ତ ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗମାନ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି କ୍ଷତିକାରକ ଶରୀର ପାଇଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବାହାର ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଷତିକାରକ ଶରୀର ପକ୍ଷରେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଆଖି ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କହିବି, ପ୍ରତିଦିନ ସମୟ ଦେଇକିରି ଅନ୍ତତଃ ଆଖିରେ ପଲକ ନ ପକାଇକିରି ଯେତିକି ସମୟ ରହିହେବ ସବୁଜ ଗଛପତ୍ରକୁ ଚାହିଁବ। ସବୁଜ ଗଛପତ୍ରକୁ ଚାହିଁବ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ନୁହେଁ। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠିକ୍ ସବୁଜ ଗଛପତ୍ରକୁ ଆଖି ପଲକ ନ ପକାଇକି ଯେତିକି ସମୟ ରହିହେବ ଦେଖିବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଖିବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଖିବ। ଏଇଭଳି 10-15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଭଲ ରହେ। ଆଖି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବୟବ। କୌଣସି ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆଖି ପୋଡ଼ିବ, ଆଖିରୁ ପାଣି ବୋହିବ, ଜାଣିବ ଯେ ଆଖି ଶକ୍ତି କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କହିଲି ତ ସୀତାମ୍ବୁ ପୁରୀତ ମୁଖ ପ୍ରତିଭାସ ରଞ୍ଜତ କାଳ ତ୍ରୟେଣ ନୟନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଳେନ ଆସିଞ୍ଚତି ଧ୍ରୁମକ୍ଷୀ ରୋଗ ବ୍ୟଥା ବିଧୁରତା ଭଜତେ ମନୁଷ୍ୟ। ଆଖି ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିବ। ଯେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ କିଛିଟା ଫଳ ପାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାଦିନୁ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିକି କରିବେ ସେମାନେ ଏଇ ରୋଗ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ମୁଁ ବି ବିନା ଚଷମାରେ ପଢ଼ିପାରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛି। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ମୋତେ ଯେତିକି ଦୂର ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୋର ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଅନୁଭୂତି କଥା ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚଳିଲେ ଆମମାନେ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପରେ